श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की याद विच बने इस मुकद्दस महापवित्र स्थान ते बैठे हुए अज असी बिक्कर दास रंधावा जी की बरसी भी नाल नाल उन्हां नूं याद कर रहे हैं। उन्हां दा परिवार अपने बजुर्ग नूं याद कर ले अज इत्थे पहुंचा। गुरुद्वारा साहब की कमेटी धन्नवादी हाँ, उन्होंने तुहाडे दर्शन कराए। धन्नवादी हाँ मैं श्रीमान सरबजीत सिंह विर्क जी जिन्हों ने गुरु रविदास जी के नाम से बने हुए लगभग सारे गुरु घरां दे दर्शन कराउण दा तोहैया किया होया। हुणे हुणे अगले संडे लई 12वां शायद 12वां तो हुणे हुणे फोन आया कि अगले संडे तुसीं साडे कोल पहुंचना, उन्हां दे दर्शन करांगे। जे मैनूं सब तो वध खुशी हो रही आ भावें कि असीं बिक्कर दास जी नूं याद कर रहे हैं, लेकिन मन दे विच जिहड़ी खुशी है असीं छोटे छोटे हुंदे सी जदों साडी भैण रणजीत कौर जी नूं सुणदे हुंदे सी। और मैनूं नहीं सी पता लगना जे सरबजीत हुणी ना दसदे। पूरा पंजाब इन्हां दी गायकी दा इन्हां दे बोलां दा कायल हुंदा सी और मैनू ये पता भी नहीं सी कि वो इत्थे इटली दे विच रहिंदे ने। एक बार शायद एक एक्सीडेंट होया सी, मैनू याद है कि तुसी जां तुहाडे कोई करीमपुरी दी गड्डी दे नाल होया सी एक्सीडेंट। याद लुधियाने करीमपुरी उधरों पंजाब दा प्रधान सी ते उधरों आ रहे सी एक चौक दे विच रात नूं शायद 12-1 बजे की गल है। तुसी सिगे विच गड्डी मेरे मम्मी की डेथ हो गई। वो मैनू सिर्फ उन्ना ही वाकया याद आउंदा, उस तो बाद मैनू कोई याद नहीं कि कौन शायद मलेरकोटले वालों आ रहे थे। जी जी मैं नहीं सी गड्डी च, लेकिन करीमपुरी दा रात नूं मैनू फोन आ गया सी, कहंदा भी असीं इस तरह एक एक्सीडेंट दे विच। मैं कहा भी तुसीं दौड़ना नहीं, बिल्कुल पूरी अपनी जिम्मेवारी निभा के जाना। तुसीं पंजाब दे प्रधान हो, चाहे गड्डी किसी कोई गड्डी मारन लई गड्डी चढ़दी नहीं सड़क दे उत्ते, कोई भी किसी नूं मारन लई जां मरन लई कोई सड़क ते नहीं आउंदा। सड़क दे उत्ते जदों भी हुंदा एक्सीडेंट हुंदा। तां बहुत धन्नवादी है इस गुरु घर दा जिन्होंने इस भैन के दर्शन कराए। और मैं अपने घर भी जाके दसांगा, फोटो भी तुहाडे नाल लवांगे। बहुत खुश होएगी मेरी वाइफ जिहड़ी बॉम्बे तो हाँ, और वो तुहाडे फैन हुंदे सी उस जमाने च जदों तुसीं गाउंदे सी बेधड़क निधड़क होके। अज ये समाज हजारां साल पहला जिद्दां सी जदों आ वाकया गुजरिया एक यूपी दे विच और एक राजस्थान दे विच कि अज भी पानी दे घड़े नूं हथ लाउण दी वजह दे नाल एक स्टूडेंट 9 साल दा स्टूडेंट ओनू मास्टर कुट के मार दिंदा। और ओदी एक होर वीडियो किसी कॉन्सर्ट दे विच आई आ जिहदे चों किन्ना सोहना नच रहा किसी गाने। इन्ना खूबसूरत बच्चा एक मास्टर ने जात पात की वजह दे नाल, वर्ग सारी दुनिया च आ लेकिन वर्ण सिर्फ भारत दे विच। एक बहुत बड़ी लानत जिहड़ी भारत ने इस धरती नूं दित्ती, वर्ण व्यवस्था। वर्ग बदले जा सकते। तुसी जदों आए सी हो सकता तुहाडे कच्चे मकान से,
ਔਰ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਵਰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕੱਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੱਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੁਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਲ ਸਕਦਾ। ਵਰਗ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਰਗ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਮੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤ, ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਰਿਆਲਾ ਮੁਰਾਦਪੁਰ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਰਿਆਲਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਰਿਆਲਾ ਮੁੰਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ। ਤਕੜੀ ਮੀਨਸ ਪਿੱਛੋਂ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਲੀ ਕੇ ਦੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ। ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗੰਗਾਨਗਰ। ਯਾਨੀ ਰਾਮ ਲਵਾਏ ਦੀ ਭੈਣ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਕਿੱਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਉਹ ਜੱਟੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੇ ਚਮਾਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਵਰਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ। ਕਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ? ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰਜਤ ਮਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ, ਤੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਕੱਲਾ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਸਰਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੀਬਰੇ, ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ੀਬਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4-4 5-5 ਡੂਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੂਮਣਾ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਡੂਮ ਚੰਡਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੂਮਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਡੂਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰ, ਡੂਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਡੂਮਣਾ ਆ, ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਆ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, 6243 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਉਟੇ ਨਪੱਤੇ ਨਮਾਣੇ ਨਿਆਸਰੇ ਨਥਾਵੇਂ ਨਤੇਰੇ ਨਘਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੂਮਣਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਠੱਲੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਰਮਣ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਰੱਬ 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 ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਆਲਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਹੂਣ ਆਏ, ਤੁਰਕ ਆਏ, ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ 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 ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਰੱਬ 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 ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਉਟੇ ਨਪੱਤੇ ਨਮਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਠੱਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਜਤ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ 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 ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ 700 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੱਬ 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 ਕਰਨ ਲੱਪਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਤਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਤਾ ਕੋ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 262 ਨੰਬਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾकि ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਣਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ 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 ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ 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 ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਛੇੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
जे गुरु गोबिंद सिंह ने रब 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 करना हुंदा ते 4 पुत शहीद नहीं सी होने, किसी भी बोर्ड थले बह के लगे रहते। लेकिन जुल्म जबर के खिलाफ लड़ना ये गुरु रविदास जी ने, गुरु नामदेव जी ने सानू सिखाया, गुरु नानक ने सिखाया। जिन्हां ने बाबर नू जाबर कहा, ये कदों सीखना? फिर एक पार्टी थोड़ी ना सीखे, एक पासा ही नहीं असीं समझना। गुरु रविदास जी चारे दिशावां दे विच, समाजिक दिशा, राजनीतिक दिशा, धार्मिक दिशा और आर्थिक दिशा, चौहां ते काम कर रहे हैं। जो कहते ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, ਇਹਦਾ मतलब राज ऐसा चाहूं है राजिया, इदां दा राज कर जे करना तां भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था ते गुरु रविदास बोल रहे हैं। और छोट बड़े सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। इत्थे समाजिक अवस्था ते बोल रहे हैं कि छोटे बड़े दा कोई भेद नहीं होना चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए, जिद्दां इस मुल्क दे विच ये व्यवस्था उस मुल्क च भी आनी चाहिए है जिथे गल कही गई है। और अज क्योंकि 14 तरीक नूं शायद मैं ज्यादा समा ना लवां, क्योंकि अगे गुरु घर वो भी करमोने का ही गिणिया जाता, वो नहर के किनारे जिहड़ा की उन्होंने भी अज बुलाया सी, पता नहीं किहड़ा पिंड है, ऐन किनारे ते आ मानतोबा और करमोने च ही आ, भी उन्होंने बुलाया। बार बार मैनू मैसेज आ रहे थे, तो एक सवाल पा के कि 14 नूं उहदा हल तुहानूं भी पुछूंगा कि एक बार इदां जिद्दां साडे भाई साहब प्रवचन कर रहे थे, तो 100 साल पहला एक चर्च दे विच प्रवचन हो रहा सी इटली दे विच। तुहानूं कि इतिहास ना जोड़ रहा मैं, जदों जैसपी मजीनी जीसस, जैसपी मजदीनी बहुत बड़ा इत्थे दा राइटर होया, विचारक होया और लीडर होया। जोसफ जिन्होंने कहते जोसफ मजनीनी पूरा नाम होया उन्होंने। और वो 100 साल पहला एक पोप जिन्हों असीं ईसाइयां दा पादरी कहते, ईसाइयां दा धार्मिक गुरु, वो कह रहे सी सारे चर्च दे विच लोग बैठे भरे पे, कहता भी जेड़े लोग चंगे काम करते आ ते परमात्मा दा नाम लेंदे आ, ध्यान दिओ मैं कोई सवाल पा रहा तुहानूं, ये तुसीं अगले 14 तरीक नूं इहदा जवाब कढना सी। पोप कह रहे पब्लिक नूं भी जेड़े लोग चंगे काम करते आ और परमात्मा दा नाम लेंदे आ वो स्वर्गां च जाणगे, जेड़े माड़े कर्म करते आ, माड़े काम करते आ और रब दा नाम नहीं लेंदे वो नरकां च जाणगे। और एक बच्चा खड़ा हो गया 12-13 सालां दा, कहता भी मैनू ये दस्सिओ कि जेड़े चंगे कर्म करते आ लेकिन परमात्मा दा नाम नहीं लेंदे वो कित्थे जाणगे। परमात्मा दा नाम नहीं लेंदे लेकिन काम चंगे करते, कर्म चंगे करते आ, वो कित्थे जाणगे। पोप दे कोले दा कोई जवाब नहीं सी, पादरी दे कोले दा कोई जवाब नहीं सी। वो फिर कहता भी मैं अगले संडे दी मास, कहते मास, मास मैंने अगले संडे नूं जिहड़ा प्रवचन होना, संडे मास दे विच, नैक्सट संडे मास दे विच MASS दा मतलब होता फिर जिहड़ा अगे सत्संग होना, जिहड़ा अगले संडे नूं सत्संग होना उहनूं संडे मास कहंदे आ। भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दसांगा भी इस टाइम मेरे कोल नहीं समझ आ रहा भी वो कित्थे जाणगे, क्योंकि तीजी तो जगह ही है नहीं, एक स्वर्ग वा एक नरक वा, तीजी जगह ही है। सो ਇਹਦੇ बारे तुसीं अगली बार नूं मैं तुहानूं पुछांगा कि है किसी कोल कोई जवाब, क्योंकि 100 साल पहला पाया सी ते शायद अज जवाब आ गया होवे किसी कोल। ये सवाल इदां ही आ जिद्दां मिर्जा गालिब शराब पीण दा आदी हो गया और आके दिल्ली दे लागे मस्जिद दे कोल कंध सहारा लैके, मस्जिद दा सहारा लैके ते गिलास कढ के गट गट पीण लग पैंदा सी मस्जिद। उसे टाइम मौलवी बाहर आउंदा सी, मौलवी कहंदा बेवकूफा ओ काफिर, भी तू घट्टो घट इथों दूर हो जा, तू रब दे घर दे लागे आके शराब पींदा, वो भी सहारा लैके। उन्हें फिर कहा सी जाहिद
पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर, पीने दे शराब कहता तू मैनू बाहरों रोकन दिया आ, मैं तो तेनू कह रहा भी अंदर बह के पीन दे मैनू। पीने दे शराब मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता दे जहां खुदा ने। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 150 ਸਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ। 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਈਵਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 100 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। सोन पै सतगुरु दास महाराज की जय। जो बोले सोन पै सतगुरु दास महाराज की जय। जो बोले सोन पै सतगुरु दास महाराज की जय।